Hello my dear students, welcome back to maths class. In today's video, we shall discuss about the derivatives of polynomial function and trigonometric function. In previous video, we had discussed about the principle of derivatives and the examples regarding the principle of derivatives. You know the formula of that. The limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h. So now see here the derivative of polynomial function. You all know that the polynomial function is means in terms of x. Yes, either it is in the form of a naught x plus a1 x square plus a3 x cube so on up to an x raised to n. So see here there are some important formulas are there about the derivatives of polynomial function. In that the first one is if your function is in terms of this x raised to n where n is natural number or any whole number, f of x is equal to, if your function is x raised to n, then your direct derivative of such a function is n x raised to n minus 1. What? N x raised to n minus 1. See here, for example, the x raised to n is also, it is a polynomial function. Yes or no? The polynomial function, directly we can write f dash of x is equal to n x raised to n minus 1. How it came? Yes, this is nothing but we have to do this thing in terms of using what? Principle of derivatives, like limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h. So if you solve this one, you will get directly what? F dash of x is equal to n x raised to n minus 1. So just this is a general. Okay, just remember this formula. This is very important. F of x is equal to x raised to n. E format bantu nim differentiation directly n barbeku n x raised to n minus 1. These are the quick tips of the derivatives of polynomial function. There is no need to prove by using the principle of derivative. Just directly remember the f of x is equal to x raised to n is equal, f dash of x is equal to n x raised to n minus. For example, if your function is f of x is equal to x cube, what x cube? Or else if they will give y is equal to x cube, then derivative with respect to what? The function is in terms of what? X. So dy by, you should write this meaning is what? Differentiation with respect to us, means d by dx y is equal to d by dx of x cube we need. The formula is what here? N x raised to n minus 1, where here n is what? Here 3. Means according to this formula 3 x raised to 3 minus 1. You will get what? X square. 3 x square you will get. Yes. And now similarly you can write y is equal to x. If your function is x, where n is what? Here 1. How to write the dy by dx? Dy by dx is equal to dx by dx. See, according to this formula, n is what? Here 1. X 1 minus 1, because n is 1. Then 1 x raised to 0 is equal to anything raised to 0 means 1. 1 into 1 1. X bantu derivatives 1 baratte, x cube bastu 3x square baratte. Similarly, if you do y is equal to x4, you will get 4 into x cube. Means illi en number iratala, shift to this side, it become coefficient of x, and here one number is decreasing. Means see here 3 ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, 1 number ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1. x4 ಇತ್ತಂದ್ರೆ 4x ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 2x ಬರುತ್ತೆ, x raised to 6 ಇತ್ತಂದ್ರೆ 6x raised to 5 ಬರುತ್ತೆ, if it is in the form of this. Okay, the next formula, if I extended this polynomial function like this here, an x raised to n plus an minus 1 x raised to n minus 1 plus so on up to plus a1x plus a0. E format alitu. This is a one term. This is a, so many terms are there. It is in terms of polynomial function. How to do this differentiation? Same. We have to do this an minus 1, these all are constant. We have to keep as it is. Okay. So constant is keep as it is. In term, so an is as it is. Just do the differentiation of this particular things. What you get? These things.
n x raised to n minus. Similarly, a n minus 1 as it is, the differentiation of this means this comes this side, becomes n minus 1 x raised to n minus 1 minus 1, you will get n minus 2. Similarly this, the last terms here, the constant term is there. Remember this thing, this is very important. If the derivative of constant term is always 0, derivative of constant term is always 0. You can do taking f of x is equal to 4, any number, any constant number, and using the principle of derivatives, you will get answer is 0. So the final conclusion is what? Any constant derivative is always 0. Derivatives of constant term is always 0. So I will write here, that is also, if f of x is equal to any constant, any real number, you will get the what? Differentiation of that function is 0. Okay, if your function is k into x raised to n, k into x raised to n means where k is a constant, then how to write f dash of x? If it is in the form of this, no, take k, keep k is as it is, then differentiation of x raised to n is what? N x raised to n minus 1. These are the very important formula. Just please remember this all things. And constant differentiation 0 ಬರುತ್ತೆ, x raised to n ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ n into x raised to n minus ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೆಗೆದು ಇದಷ್ಟೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ the examples of derivatives about the polynomial function, in that the first one is f of x is equal to 2x minus 3 by 4 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, or else ನಾವು y is equal to 2x minus 3 by 4 ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. f of x into f, ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ f dash of x ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿರಿ. y ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ dy by dx ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇದು ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಾಡತ್ತೇವೆ? ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿನೋಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡತ್ತೇವೆ ರೀ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು? 2x ಮೈನಸ್ 3 by 4. ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 2x ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 3 by 4 ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಯರ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? 2 ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು. 2 dx by dx minus here constant term is there. There is no any function of x. It means what? The differentiation of constant is what? 0. Then here this 2 is as it is. See here x is there. Polynomial's power is what here? 1 is there. It means we have to if you use this formula, n is what here? 1. Okay, according to this, if you put here n is equal to 1, what happen? 1 into x raised to 1 minus 1. 1 minus 1 is 0. X raised to 0, anything x raised to 0 means 1. 1 into 1, 1. You will get what here? Into 1. Then your answer is 2. The function is what? F of x is 2x minus 3 by 4. Your dy by dx or else f dash of fx is answer is what? 2. Then see the next example. The polynomial function f of x is equal to 5x cube plus 3x minus 1 into x minus 1 is there. So we have two terms are there. First multiply these two things. Okay. Then you will get one entire polynomial function. After that derivative with respect to this function. This is one method. Another method is there. Try to you have to use a product rule also. Means the first term as it is, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಬರುತ್ತಾ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. 5x ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಾ? 5x raised to 4
ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 5x³ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಂಟು 1 5x³. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಇವೆರಡು ಮಾಡಿರಿ, ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು x² ಮೈನಸ್ 3x. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು x ಮೈನಸ್ x ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, the next f of x is as it is, this 5x raised to 4 as it is, 5x³ as it is, plus 3x² as it is. Here minus 3x minus x, you will get minus 4x. This one is a plus 1. Yes, and now see here. So idra differentiation ಮಾಡಬೇಕು. One, this is your given function. Differentiate with respect to what? The function is in terms of x, no? X. Then it is denoted by f dash of x. It means ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ, d by dx of 5x raised to 4 minus 5x³ plus 3x² minus 4x plus 1 ಬರೀತೀರಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ತಗೋತೀರಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, d by dx of 5x raised to 4 minus d by dx of 5x³ plus d by dx of 3x² minus d by dx of 4x plus d by dx of 1. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, d by dx ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ, x5 ಇಂಟು x raised to 4 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು ಹಾಕ್ರಿ. x raised to 4 ಇದೆ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, x raised to n ಇದ್ರೆ d by dx n ಇಂಟು x raised to n minus 1 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. n ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, 4 ಇದೆ. 4 ಇಂಟು x raised to 4 minus 1 ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 4x³ ಬರುತ್ತೆ. 4x³ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. 5 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ರಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x³ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 3x² ಬರುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು 2x ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ, 4 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಏನು 0, ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದ್ರಿ. 5 ಇಂಟು 4 20x³ ಮೈನಸ್ 15x² ಪ್ಲಸ್ 6x ಮೈನಸ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗೋ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವೆರಡು ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಟ್ರಿಕ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರಿ. ರೂಢಿ ಆದಮೇಲೆ ಪವರ್ ಜೊತೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇರೋದು. 4 ಇಂಟು 5 20 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು 4 ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪವರ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರೆ 5 ಇಂಟು 4 ಅಂದರೆ 20x³ ಬಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಪವರ್ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. 5 ಇಂಟು 3 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 15 ಬಂತು. ಮತ್ತು ಈ ಪವರ್ನ ಒಂದು ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬಂತು 15x². ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 3x² ಇದೆ. 3 ಇಂಟು ಈ ಪವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 6 ಬರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 1 ಇದೆ. 4 ಇಂಟು 1 4 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1ಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದ್ರಿ, 0 ಬರುತ್ತೆ. x raised to 0 ಅಂದರೆ 1. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತ್ರಿ, -4. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟು ಬರೀಬೋದು, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬರೀಬೋದು. ಎಸ್, ದಿಸ್ is all about derivative of polynomial function. And next we will discuss about the derivatives of trigonometric function. See here, the next is derivative of trigonometric functions. The derivative of trigonometric, if your function is sin x, cos x, tan x, any ratios of trigonometric function, what would be the function of that particular derivatives of that particular function? These are the quick tips, or these are the some important formula about the derivative of trigonometric functions. How it came, these all things means that simple. If you using your derivative of principle of derivatives, using that formula, if you put here in place of f of x sin x and f of x plus h n sin x plus h, you will get this answer. So I will prove one of this. I will prove this f of x is equal to sin x using the principle of derivative, and remaining you have to do this. And
See here, how to remember these formulas, trigonometry functions. See here, f of x is equal to sin x is there. If you differentiate the sin x, you will get directly cos x. You have to remember this, all these 6 formulas. See here, the first trick is to remember these formulas. Wherever co is there, no, co means cos, cot, cosec, co. CO in letter ಬರತ್ತಲ್ಲ ಇದು cos, cot, cosec. ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನು ಬರುತ್ತಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎರಡೆರಡು ಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಒಂದು ಕಪಲ್, ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್, ಸೆಕ್ ಕಾಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಈ ಎರಡು ಕಪಲ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಉಲ್ಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರಿಗೆ. ಬಟ್ ಏನ ಕೋ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕೋ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್, ಕಾಟ್, ಕೊಸೆಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಇವೆರಡು ಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ ಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಅದು ಸೆಕ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಕಾಟ್ ಅದು ಕೊಸೆಕ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಉಲ್ಟಾ. ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು, ಇವೆರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಕಾಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಏನು ರೀ, ಸೆಕ್, ಇದ್ರದ ಕೊಸೆಕ್. ಬಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೋ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್, ಇವೆರಡು ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ ಮತ್ತು ಕೊಸೆಕ್ ಇದೆ. ಕೋ ಬಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ ಮತ್ತು ಕೊಸೆಕ್ಗೆ, ಸೆಕ್ ಮತ್ತು ಕೊಸೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅವ ಬರ್ತಾವೆ, ಸೆಕ್ ಮತ್ತು ಕೊಸೆಕ್. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಟ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಬಟ್ 2-3 ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೂಢಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಕೊಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಕೊಸೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಕೊಸೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದ್ರಾಗಿನ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 0 ಸೈನ್, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀನಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಚ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಇವ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಏನ, ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಸ್, ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಹಾಕಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಚ್ ಈಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 0 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಚ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಎಸ್, ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿತ್ತು, ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬಿ 2 cos a plus b by 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ 2 ಇತ್ತು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 0 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್, ಬಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್, ಅವೆರಡೂ ನೀವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಬೈ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬಂತು, ಎಚ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇದಾಯ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಗೊತ್ತದ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಚ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 0 ಸೈನ್ ಎಚ್ ಬೈ ಎಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಸ್ಟ್, ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, 1 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ದ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೈನ್ ಕಾಸ್ದಾಗ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಎಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವ್ಯಾನಿಷ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, 1 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಎಚ್ ಬೈ 2 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಬೇಕು, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಚ್ ಬೈ 2 ಬೇಕು, ಬೈ 2 ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಟು 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಈ 2 ಅಪ್ಸೈಡ್ 2 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತಂದ್ರೆ 1/2 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ 2ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ h/2 ಅಂತ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಿದ್ರಿ, ದಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಲಿದ್ದು ಕೆಳಗೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ h/2 ಬಂತು. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿರಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತಾ, ಲಿಮಿಟ್ h is tending to 0 cos x plus h by 2 into limit h tending to 0, ಇದು h tending to 0 sin h/2 divided by h/2. ಇದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್, ಇವೆರಡು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇನು ಬಂತು, 1 ಬಂತು ಇದ್ರದ್ದು. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 0 ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಏನು ಬಂತು, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಇವು 4 ಮಾಡಿರಿ, ಈಸಿ ಇದೆ. So next class we will discuss some more examples regarding derivatives. Thank you.